الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال: باب فضل حملة القرآن. قال: حدثنا أبو العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال: حدثنا يعقوب الدورقي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله من الناس أهلون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد قال: حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. عقد الإمام الآجري رحمه الله هذه الترجمة بيانا لما لحملة القرآن من فضائل عظيمة ومناقب جليلة دالة على عظيم مكانتهم ورفيع منزلتهم وعلو قدرهم، وما ينالونه على حملهم لكتاب الله من أجور عظيمة وخيرات عميمة في الدنيا والآخرة. والمراد بقوله فضل أي فضائل حملة القرآن، لأن المفرد إذا أضيف يفيد العموم. وقوله رحمه الله حملة القرآن لا يراد بحملة القرآن من حفظوا حروفه حفظا مجردا عن الفهم والعمل، وإنما يراد بهم أهله علما وعملا، العالمون بالقرآن العاملون به. وأما من أقام حروفه وأضاع حدوده وأهمل العمل به فلا يكون من أهله. وقد قال الله عز وجل عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، فسمى عدم العمل بها عدم حمل لها، فعرف بذلك أن الحمل لا يكون بمجرد حفظ حروفه مع تضييع حدوده، بل لا بد من العمل. ولهذا تأمل قول الله عز وجل لنبيه نوح عليه السلام فيما يتعلق بابنه، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلم يجعله الله من أهله لأنه لم يعمل العمل الصالح. ثم أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك من طريقين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله من الناس أهلون. وفي الرواية الأخرى قال: إن لله أهلين. قال الصحابة: من هم؟ أي من هم هؤلاء الذين يوصفون بأنهم أهل الله والذين هم خاصة الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أي من كانوا من أهله علما وعملا. ولا يكون المرء من أهل القرآن إلا بالجمع بين العلم والعمل كما تقدم. فلو وجد مثلا شخص حفظ آيات التوحيد كقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم هو في بعض دعائه ومناجاته يتوجه إلى غير الله مستغيثا وسائلا وطالبا وملتجئا، فلا شك أنه ليس من أهل تلك الآيات السابقة وإن كان يحفظها. ولو أن شخصا حفظ الآيات الآمرة بإقامة الصلاة والمحافظة عليها كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، ثم يتهاون بالصلاة فيصلي ويضيع، أو يتهاون بصلاة الجماعة فلا يشهد جماعة المسلمين، فإنه لا يكون من أهلها حقا وصدقا. وهكذا الأمر في آيات بر الوالدين وصلة الأرحام، قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وقوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ونظائرها من الآيات. فلو حفظها وهو عاق لوالديه وقاطع لذوي الرحم، فأن له أن يكون من أهل تلك الآيات التي حفظ حروفها. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, berkata Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab beliau, Bab Fadlu Hamalatil Quran, bab keutamaan pengemban Al-Quran. Beliau mengatakan, Haddatsana Abul Abbas Hamid ibn Muhammad bin Shu'aib telah menceritakan kepada kami Abul Abbas Hamid bin Muhammad bin Shu'aib al-Balkhi. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Ya'qub ad-Dawraqi. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Abdurrahman bin Budail dari ayahnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi minan nasi ahlun. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Allah mempunyai keluarga dari manusia, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa keluarga Allah wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Mereka adalah ahlullah, keluarga Allah dan orang-orang yang dekat dengannya. Kemudian beliau mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abdul Hamid Al-Wasiti. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ayyub. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ubaidah Al-Haddad. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Budail dari ayahnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ahlin. Sungguhnya Allah mempunyai keluarga. Ditanyakan kepada Rasulullah, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran, para penghafal Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang dekat dengannya. Syekh Hafizahullah mengatakan bahwasanya Imam Al-Ajurri rahimahullah menyebutkan bab ini sebagai penjelasan tentang keutamaan bagi orang-orang yang mengemban Al-Quran, dan bahwasanya mereka mempunyai banyak sekali keutamaan dan mereka mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai derajat yang mulia yang mereka dapatkan karena mereka mengemban kitabullah Al-Quran. Mereka menghafal Al-Quran sehingga mereka mendapatkan pahala yang sangat banyak dan kebaikan yang sangat luas di dunia dan di akhirat. Dan maksud perkataan penulis kitab ini fadl, yaitu fadail. Jadi bukan sekedar satu keutamaan, akan tapi keutamaan pengemban Al-Quran. Karena kata mufrad, kata ya bentuk satu dalam bahasa Arab jika disandarkan kepada kalimat yang lain maka berarti keumuman. Dan perkataan penulis kitab ini rahimahullah, hamalatul Quran, pengemban Al-Quran. Bukan yang dimaksud hamalatul Quran adalah orang yang sekedar menghafal huruf-huruf atau ayat-ayat Al-Quran, namun mereka tidak memahami dan tidak mengamalkannya.
Namun yang dimaksud dengan hamalatul Quran, pengemban Al-Quran atau penghafal Al-Quran, yaitu orang-orang yang memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, memahami isi Al-Quran dan mengamalkan isinya. Adapun orang-orang yang sekedar menghafalkan hurufnya, ayat-ayatnya, namun dia menyanyiakan batasan-batasan Al-Quran, meninggalkan atau tidak mengamalkan Al-Quran, maka dia bukanlah termasuk ahlul Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang orang Yahudi, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha. Perumpamaan orang-orang yang dibebankan Taurat kemudian mereka tidak membawanya. Ai lam ya'malu biha. Maksudnya lam yahmiluha, mereka tidak mengembannya, yaitu mereka tidak mengamalkannya, tidak mengamalkan isi Taurat. Maka di sini dinamakan orang yang tidak mengamalkan, yaitu orang yang tidak membawanya dan tidak mengembannya. Maka di sini kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan hamilul Quran, pengemban Al-Quran atau penghafal Al-Quran, bukan sekedar menghafal ayat-ayatnya, namun ia meninggalkan batasan-batasannya dan tidak mengamalkannya. Maka yang wajib yaitu seorang menghafal Al-Quran dan mengamalkan isinya. Oleh karena itu perhatikanlah firman Allah Azza wa Jalla kepada Nabinya Nuh alaihi salam berkaitan tentang anaknya. Allah Ta'ala berfirman, Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Allah berkata, wahai Nuh, sungguhnya dia bukan keluargamu, karena sungguhnya amal dia bukan amal yang saleh. Dalam qiraah yang lain, innahu amila ghaira salih, sungguhnya dia, anakmu, beramal dengan amalan yang tidak saleh. Maka Allah tidak menjadikan dia keluarga Nabi Nuh, karena dia tidak beramal dengan amal saleh. Kemudian para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari dua jalan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi minan nasi ahlun, Allah mempunyai keluarga dari manusia. Dalam riwayat yang lain, inna lillahi ahlin, sungguhnya Allah mempunyai keluarga-keluarga. Para sahabat bertanya, manhum, siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa mereka yang disifati bahwasanya mereka adalah ahlullah, keluarga Allah dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang dekat dengannya. Maka barang siapa yang menjadi ahlul Quran, yang memahami dan mengamalkan Al-Quran, dialah orang yang disebut dengan keluarga Allah. Maka di sini wajib bagi setiap orang untuk menggabungkan antara pemahaman dan amalan. Maka apabila misalnya ada seorang yang menghafal ayat-ayat tauhid seperti firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Juga ia menghafal firman Allah, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwasanya milik Allah agama yang murni. Juga firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang menghafal firman Allah, dan sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Kemudian dalam doanya, dalam munajatnya, ia berdoa kepada selain Allah, ia beristighatsah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diragukan lagi bahwasanya dia bukanlah ahlul Quran, walaupun ia menghafal ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Atau ada seorang yang menghafal ayat-ayat yang memerintahkan untuk menegakkan salat dan menjaga salat-salat, seperti firman Allah Ta'ala, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jagalah seluruh salat dan salat usta, salat pertengahan atau salat asar, dan berdirilah menghadap kepada Allah dengan penuh ketundukan. Juga firman Allah Ta'ala, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah, yang artinya di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat dan disebut nama Allah, yang disucikan di dalamnya di pagi dan di sore hari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rijal, para lelaki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari berzikir kepada Allah dan menegakkan salat.
Ya, dia menghafal ayat tadi, kemudian dia melalaikan salat, menganggap remeh perkara salat. Dia tidak salat, atau dia salat namun menyanyiakan salat tersebut. Ia meremehkan perkara salat jamaah, tidak menghadiri salat jamaah bersama kaum muslimin, maka orang tersebut bukanlah orang yang disebut dengan ahlul Quran atau orang yang menghafal ayat yang kita bacakan tadi. Demikian juga ketika seorang menghafal ayat tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua, perintah menyambung silaturahmi seperti firman Allah Subhanahu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma sampai akhir ayat, dan Allah memerintahkan kepadamu agar engkau tidak beribadah kecuali kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan apabila salah satu di antara keduanya atau keduanya telah mencapai usia senja, maka janganlah kalian mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kalian menghardik keduanya, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang lembut dan merendahlah kepada keduanya karena kasih sayang kepada mereka, dan berdoalah, ya Allah, berilah rahmat kepada keduanya, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku sejak kecil. Juga firman Allah Ta'ala, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Juga firman Allah, wa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, dan apakah kiranya seandainya kalian berkuasa kemudian kalian membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan rahim-rahim kalian. Juga yang seperti ini dari ayat-ayat yang lain. Maka seandainya ada seorang yang menghafal ayat ini namun dia durhaka kepada kedua orang tuanya, memutuskan silaturahmi, maka dia tidak termasuk orang yang ahlul Quran atau orang-orang yang menghafal ayat-ayat tadi. وهكذا في الآيات الآمرة بالصدق والآمرة بالأمانة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ثم لا يكون صادقا ولا يكون أمينا فهذا ليس من أهلها ولو ضبط حفظها وأتقن تجويدها وترتيلها لأنه لم يعمل بها. ونظائر هذا كثير. فالقرآن لم ينزل لمجرد إقامة حروفه وحفظه حفظا مجردا، بل أنزل ليفهم وليعمل به. فالمراد بقوله في الحديث هم أهل الله وخاصته الذين يعملون به. ولهذا جاء في الصحيح حديث مفسر لهذا الحديث ومبين له، وحديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران، أخرجه مسلم. فقوله يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله أي يؤتى بأهله الذين كانوا يعملون به. فعرف من ذلك أن المرء لا يكون من أهل القرآن إلا إذا عمل به. قال الإمام ابن القيم في تقرير هذا المعنى ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم، أي وإن حفظه حفظا متقنا بأن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يسقط منه حرفا فإنه بذلك لا يكون من أهله ما لم يكن عاملا بالقرآن. فالحاصل أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم من أكرمهم الله بالجمع بين العلم بالقرآن معانيه ودلالاته والعمل بالقرآن ومجاهدة النفس على الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. والقرآن إنما أنزل ليعمل به. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal,
Demikian juga dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk berkata jujur dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk menunaikan amanah, seperti firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang yang jujur. Juga firman Allah, Ya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Ya, kemudian setelah ia menghafal ayat tadi, ia tidak jujur atau tidak amanah, maka dia bukanlah orang yang disebut dengan ahlul Quran, walaupun ia menghafalnya, bahkan membacanya sesuai dengan tajwidnya, namun ia tidak mengamalkannya, maka ia bukan disebut dengan ahlul Quran. Dan contoh-contoh seperti ini sangat banyak sekali, karena Al-Quran tidaklah diturunkan sekedar untuk dibaca atau dihafal begitu saja, akan tapi diturunkan, ya, Al-Quran diturunkan untuk difahami dan diamalkan. Maka arti atau maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, hum ahlullahi wa khassatuh, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang dekat dengannya, yaitu alladzina ya'maluna bih, yaitu orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Dan dalam hadis yang sahih, hadis yang kita bacakan tadi atau kesibukan tadi juga dijelaskan dan diterangkan oleh hadis yang lain, yaitu hadis sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran. Akhrajahu Muslim. Akan didatangkan Al-Qur'an pada hari kiamat dan orang-orang yang Ahlul Quran, yaitu orang-orang yang dulu mengamalkannya, dan akan didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Alu Imran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Perkataan Nabi atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil Quran yaumal qiyamati wa ahlihi, akan didatangkan Al-Quran dan Ahlul Quran, yaitu alladzina kanu ya'maluna bih, yaitu orang-orang yang dahulu mengamalkan Al-Quran. Maka di sini kita ketahui bahwasanya seorang tidak disebut sebagai ahlul Quran atau penghafal Al-Quran kecuali jika dia mengamalkannya. Ya, tidak disebut dengan pengemban Al-Quran atau penghafal Al-Quran kecuali jika dia mengamalkannya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menegaskan perkara ini, beliau mengatakan, walihada kana ahlul Quran humul alimuna bihi wal amiluna bima fihi. Oleh karena itu ahlul Quran mereka adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dan mengamalkan isinya. Wa illam yahfazuhu an dhahri qalb, walaupun mereka tidak menghafal isi atau ayat-ayatnya. Adapun wa amma man hafizahu wa lam yafhamhu, adapun orang yang menghafal ayat Al-Quran namun ia tidak memahaminya, wa lam ya'mal bima fi, dan tidak mengamalkan isinya, falaysa min ahlihi, maka orang tersebut bukan ahlul Quran. Wa in aqama hurufahu iqamatas saham, walaupun ia mampu membaca Al-Quran dan tidak ada salahnya sama sekali. Maksudnya adalah walaupun dia menghafal Al-Quran secara mutqin, secara benar, dengan cara ia membaca Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir tidak ada kesalahan satu huruf pun, maka dia tidaklah disebut sebagai ahlul Quran atau penghafal Al-Quran jika ia tidak mengamalkan isi Al-Quran. Maka intinya dan kesimpulannya bahwasanya ahlul Quran yaitu yang disebut sebagai ahlullahi wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang yang dekat dengannya. Mereka adalah orang-orang yang Allah mudahkan bagi mereka menggabungkan antara ilmu atau memahami Al-Quran, memahami makna-makna dan petunjuk-petunjuknya, juga ia mengamalkan isi Al-Quran dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah-perintah Al-Quran dan meninggalkan larangan-larangannya, karena Al-Quran sungguhnya diturunkan untuk diamalkan. قال رحمه الله حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا حماد بن شعيب عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا
فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قوله في هذا الحديث يقال لصاحب القرآن هو من يلازم القرآن عناية بتدبره وعناية بالعمل به، يقرأ القرآن ويتبع القرآن ائتمارا وامتثالا، فهذه الصحبة لكتاب الله. وقوله اقرأ أمر بقراءة القرآن، وهذا الأمر له بقراءة القرآن في الجنة، فيؤمر في الجنة بأن يقرأ القرآن. ومن المعلوم أن الجنة ليست دار التكليف وإنما هي دار تنعم ونيل الثواب، ولهذا قال العلم إن أمر صاحب القرآن بقراءة القرآن إنما هو قراءة على وجه التنعم والتلذذ، فيقرأ متنعما متلذذا، يقرأ ويرقى في درج الجنة مثل ما يلهمون التسبيح وذكر الله في الجنة. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا أي في درجات الجنة، وهذا فيه تفاضل أهل الجنة في درجات الجنة بحسب أعمالهم، ومن جملة أعمالهم عنايتهم بالقرآن، ولهذا قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وقول كما كنت ترتل في الدنيا أي لا تستعجل في القراءة ولا تهد القراءة للقرآن هدا، ولكن يقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وهذا من توفية الأعمال للعباد بالدرجات ورفعة منازل في جنات النعيم، فكل بحسب عمله. في قراءة القرآن وتدبره ومجاهدة النفس على العمل به من جملة الأعمال العظيمة التي يرتقي بها العبد في درج الجنة. قال الإمام القيم في بيانه لمعنى قول اقرأ وارقى فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يحتمل شيئين: أن تكون منزلته عند آخر حفظه، وأن تكون عند آخر تلاوته لمحفوظه. وهذا فيه تفاوت، لأن قد يحفظ ولكن لا يتلو ما يحفظ ولا يعتني به. ففي المعنى الثاني عند آخر تلاوة المحفوظة أي أنه معتن بما يحفظ تكرارا ومداومة على العناية به. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan telah menceritakan kepada kami Ja'far Ahmad bin Yahya Al-Hulwani, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abdul Hamid Al-Hammani, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hamad bin Shu'aib dari Asim dari Zir dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yuqalu li sahibil Qur'an yaumal qiyamati iqra warqa fid darajat warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan naiklah ke derajat-derajatmu atau tingkatan-tingkatan surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dulu membaca dengan tartil di dunia, karena sungguhnya tempatmu di surga yaitu di akhir ayat yang dulu engkau baca. Kemudian beliau mengatakan dan telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah Ahmad bin Hasan bin Abdul Jabbar, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syuja' bin Makhlad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Dukain, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Asim dari Zir dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yuqalu iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Dikatakan kepada penduduk surga, bacalah dan naiklah serta bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dulu membaca dengan tartil di dunia, karena sungguhnya tempatmu
yaitu di akhir ayat yang dahulu engkau baca. Syekh Hafizahullah mengatakan arti dari sahibul Quran yaitu orang yang senantiasa memperhatikan dan mentadabburi Al-Quran, dan juga orang yang senantiasa berusaha mengamalkan Al-Quran. Ya, bukan sekedar ia membaca, namun ia membaca Al-Quran sambil ia berusaha mengamalkan dan mengerjakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Inilah arti dari sahibul Quran atau menjadi sahibul Quran, maksudnya adalah demikian. Perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra", bacalah, ini adalah perintah untuk membaca Al-Quran, dan perintah ini yaitu ketika di surga. Seorang diperintahkan untuk, atau penduduk surga diperintahkan untuk membaca Al-Quran, dan kita ketahui bahwasanya di surga bukanlah tempat untuk beramal, namun tempat untuk menikmati pahala dari amalan yang dikerjakan di dunia. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya perintah seorang atau penduduk surga untuk membaca Al-Quran di sini yaitu perintah untuk membaca Al-Quran dengan menikmati bacaan tersebut. Yaitu seorang atau penduduk surga membaca Al-Quran sambil ia menikmati, merasa penuh kelezatan ketika membaca Al-Quran. Ia membaca kemudian naik ke derajat-derajat surga, seperti mereka diilhamkan tasbih dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Warqa fid darajat", naiklah ke derajat-derajat surga. Di sini kita ketahui bahwasanya di surga itu ada tingkatan-tingkatan. Ya, tingkatan-tingkatan penduduk surga sesuai dengan amalan-amalan mereka. Dan di antara amalan-amalan penduduk surga yaitu perhatian mereka terhadap Al-Quran. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun." Dan setiap masing-masing akan mendapatkan derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan agar Allah memberikan pahala yang sempurna untuk mereka dari amalan-amalan mereka, dan mereka tidak dikurangi sedikit pun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Warattil kama kunta turattil fid dunya", bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil dulu di dunia. Maksudnya adalah janganlah tergesa-gesa ketika membacanya, dan janganlah engkau terlalu cepat ketika membaca Al-Quran, namun bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Dan di sini ada tanda bahwasanya Allah memberikan pahala yang sempurna kepada hamba-hambanya dengan derajat dan ketinggian tempat di surga yang penuh dengan kenikmatan, dan semua akan mendapatkan sesuai dengan amalannya. Maka membaca Al-Quran dan mentadabburinya serta berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran termasuk amalan yang dengannya seorang akan meningkat derajatnya di surga nanti. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan makna ini atau makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra warqa fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin kunta taqra'uha", bacalah, naiklah, karena sungguhnya derajatmu di surga yaitu di akhir ayat yang engkau dahulu baca. Ini bisa berarti salah satu dari dua makna, yaitu manzilahnya atau tempatnya di surga di akhir hafalannya, atau di akhir ayat yang dia baca dari hafalannya. Tentu ini ada perbedaannya, karena seorang bisa jadi menghafal Al-Quran namun dia tidak mengikuti apa yang ia hafal, tidak mengamalkan apa yang dia hafal, tidak memperhatikan hafalannya. Maka makna yang kedua di akhir ayat yang dia baca, yaitu di akhir ayat yang ia selalu perhatikan, yang ulang-ulang, dan ayat yang selalu ia amalkan. قال رحمه الله تعالى: وروي عن الدرداء أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن ما فضله على من لم يقرأ، فقالت عائشة: إن عدد درج الجنة بعدد آية القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. صدر المصنف هذا الحديث بقوله روي،
وهي صيغة تستعمل في التضعيف، والحديث ضعيف لم يثبت موقوفا على عائشة ولم يثبت أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الذي قبله أن فضل من قرأ القرآن أنه يرتقي في درج الجنة، ويقال له يوم القيامة في الجنة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan dan diriwayatkan dari Ummi Darda bahwasanya ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang masuk surga yang menghafal Al-Quran. Apa kelebihannya daripada orang yang tidak menghafal Al-Quran? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, inna adada darajil jannah bi'adadi ayil Quran, faman dakhala al-jannah mimman qara'a al-Quran falaysa fawqahu ahad. Sungguhnya jumlah tangga-tangga surga sebanyak jumlah ayat-ayat Al-Quran. Maka barang siapa yang masuk surga dari orang yang menghafal Al-Quran, maka tidak ada di atasnya seorang pun. Syekh Hafizahullah mengatakan, penulis kitab ini rahimahullah memulai riwayat ini dengan mengatakan ruwiya, diriwayatkan. Dan kita ketahui bahwasanya apabila disebutkan perkataan ini ruwiya, maka kebanyakan hadis itu maksudnya adalah hadis yang lemah. Dan ini hadis yang lemah yang tidak benar sampai kepada Aisyah, juga tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya telah disebutkan keutamaan orang yang menghafal Al-Quran dan bahwasanya ia akan naik ke derajat-derajat surga, dan dikatakan kepadanya pada hari kiamat, ya di surga nanti, iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Bacalah, naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana dulu engkau membaca dengan tartil di dunia, karena sungguhnya tempatmu di surga yaitu di akhir ayat yang engkau dahulu baca. قال رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا هذا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله، هو النور المبين والشفاء النافع ونجاة من تبعه وعصمة من تمسك به، لا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. قوله تعلموا هذا القرآن واتلوه، التعلم يتناول تعلم الحروف حفظا لها وتعلم المعاني فهما لها، وكذلك الشأن في التعليم للغير، يكون للحروف وللمعاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأما قوله بلغوا عني ولو آية، فإبلاغ القرآن على نوعين: إبلاغ حروف تحفيظا وضبطا، وإبلاغ معاني تفهيما وعقلا. ولهذا يخطئ من يتصدر لدعوة الناس ولا يكون له فقه في القرآن ولا يعرف معانيه وأحكامه، فيقول على الله بغير علم ويخوض في الآيات بخلاف مراد الله بها، ويظن أن هذا هو الإبلاغ. قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. Berkata Imam Al-Ajurri rahimahullah, dan telah menceritakan kepada kami Abul Fadl Ja'far bin Muhammad As-Sandali
Ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Ali bin Asim dari Ibrahim Al-Hajari dari Abil Ahwas dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu hadzal Qur'an watluh." Pelajarilah Al-Qur'an ini dan bacalah. Fa innakum tu'jaruna ala tilawatihi bi kulli harfin 10 hasanat. Karena sungguhnya kalian akan diberi pahala dari membacanya di setiap huruf 10 kebaikan. Amma inilah aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lamun harf wa mimun harf. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Akan tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangan Allah. Fata'allamu min ma'dubatillahi mastata'tum. Maka pelajarilah dari hidangan Allah semampu kalian. Inna hadzal Qur'an huwa hablullah. Sungguhnya Al-Qur'an ini adalah tali Allah. Huwa nurul mubin. Ia adalah cahaya yang nyata. Wasyifa'un nafi' wa najatu man tabi'ah. Penyembuh yang sangat bermanfaat dan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Wa ismatu man tamassaka bih. Penjaga orang yang berpegang teguh dengannya. La yu'wajju fayuqawwam. Al-Quran ini tidak bengkok sehingga harus diluruskan. Wala tanqadi ajaibuh. Tidak habis keajaibannya. Wala yakhlaqu an kathratir rad. Dan tidak bosan seorang walaupun sering mengulang-ulanginya. Perkataan Rasul atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamu hadzal Qur'an watluhu." Pelajarilah Al-Quran ini dan bacalah. Mempelajari Al-Quran di sini mencakup dua perkara, yaitu mempelajari huruf-huruf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dengan cara menghafalkannya, juga mempelajari makna-makna Al-Quran dengan cara berusaha memahaminya. Demikian juga ketika seorang mengajarkan orang lain, mengajarkan ayat-ayat atau huruf-huruf Al-Quran dan mengajarkan makna-makna dari Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Juga adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Arti dari menyampaikan Al-Quran ada dua macam, yaitu menyampaikan huruf-hurufnya dengan mengajarkan seorang menghafalkan Al-Quran dan membacanya dengan benar. Juga mengajarkan orang lain makna-makna Al-Quran agar ia mengerti dan memahami isinya. Oleh karena itu salah jika ada seorang yang ingin berdakwah namun ia tidak mempunyai pemahaman terhadap Al-Quran, tidak mengerti, tidak mengetahui makna dan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, sehingga ia berkata tentang Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu. Ia mentafsirkan atau menjelaskan ayat-ayat berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jal, dan ia menyangka bahwasanya dengan cara ini ia telah menyampaikan. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni in qultu fi ayatin min kitabillahi bi ra'yi aw bima la a'lam." Bumi mana yang akan membawaku, langit mana yang akan menaungiku jika aku berkata tentang satu ayat dari Al-Quran dengan sekedar pendapatku atau dengan sesuatu yang aku tidak ketahui atau tanpa ilmu. قوله إن هذا القرآن مأدبة الله. المأدبة هي القرى وما يعد للضيف ويكون فيها ما لذ وطاب وحسن. وقوله فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم أي جاهدوا أنفسكم على تعلم القرآن ما استطعتم من ذلك سبيلا. قوله إن هذا القرآن هو حبل الله أي السبب الموصل إلى رضوان الله والجنة. والله يقول واعتصموا بحبل الله، فمما قيل في معنى حبل الله إنه القرآن. فالقرآن حبل ممدود طرفه الأدنى في الدنيا وطرفه الأعلى في الجنة، فمن تمسك بهذا الحبل ولزمه أفضى به يوم القيامة إلى جنات النعيم. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah." Sungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangan Allah. Ma'dubah artinya adalah hidangan yang disiapkan untuk tamu. Dan tentunya
hidangan tersebut biasanya adalah makanan yang enak dan makanan yang lezat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fata'allamu min ma'dubatillahi mastata'tum." Pelajarilah dari hidangan Allah semampu kalian. Artinya maksudnya adalah berusahalah, bersungguh-sungguhlah untuk mempelajari Al-Quran semampu yang kalian bisa lakukan. Inna hadzal Qur'an huwa hablullah. Sabda Nabi SAW, sungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah. Maksudnya adalah tali atau sebab yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa'tasimu bihablillah." Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Di antara makna yang disebutkan atau tafsir dari kalimat hablullah adalah Al-Quran. Maka Al-Quran adalah tali yang memanjang, yang ujungnya yang paling bawah di dunia dan ujungnya yang paling atas berada di surga. Maka barang siapa yang berpegang kuat dengan tali ini dan memegangnya terus-menerus, ia akan menghantarkannya pada hari kiamat ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. قوله هو النور المبين قد مرت بعض الآيات في وصف القرآن بأنه نور، وذلك لأنه يضيء لصاحبه في الظلمات فيهتدي به ويميز بين الهدى والضلال وبين الحق والباطل والكفر والإيمان، فهو نور لصاحبه، وهو النور المبين والشفاء النافع لما في الصدور، كما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء. قال هو النور المبين والشفاء النافع ونجاة من تبعه، أي من اتبع القرآن كان من أهل النجاة، ومن لم يتبع القرآن كان من أهل الهلكة. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa nurul mubin. Al-Quran adalah cahaya yang nyata. Dan telah kita sebutkan sebagian ayat-ayat yang menyebutkan Al-Quran adalah cahaya. Karena Al-Quran akan menerangi orang yang menghafalkannya di kegelapan, sehingga ia bisa mendapat petunjuk dan membedakan antara petunjuk dan kesesatan, membedakan antara yang hak dan yang batil, dan ia bisa membedakan antara kekufuran dan keimanan. Karena Al-Quran adalah cahaya untuk orang yang memahami dan menghafalkannya, dan Al-Quran adalah cahaya yang nyata, obat atau penawar yang bermanfaat bagi penyakit-penyakit hati, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, dan kami turunkan dari Al-Quran atau Al-Quran yang menjadi penyembuh. Sabda Nabi SAW, wa najatu man tabi'ah, dan keselamatan bagi orang yang mengikutinya, yaitu barang siapa yang mengikuti Al-Quran maka ia akan termasuk orang yang selamat, dan barang siapa yang tidak mengikuti Al-Quran maka sungguh ia akan termasuk orang yang binasa. وقوله وعصمة من تمسك به أي عصمة له من الهلاك، وقد قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله لا يعوج فيقوم، فالقرآن لا عوج فيه، كما قال الله تعالى: ولم يجعل له عوجا قيما. ولا تنقضي عجائب أي مليء بالعجائب التي لا تنقضي في معانيه ودللاته وهداياته المباركة، كما قال تعالى عن قول الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا. ولا يخلق عن كثرة الرد، أي من يقرأه ويكرر قراءته لا يمل من قراءته ولا يصبح مثل الشيء البالي، لأن الأشياء إذا أكثر من استعمالها صارت بالية قديمة مستهلكة يبحث عن غيرها. القرآن لا يخلق من كثرة الرد، مهما قرأه لا يزال يتذوق معانيه ويقف على عجائبه وتبهره كنوز القرآن. وإسناد هذا الأثر ضعيف لأن فيه إبراهيم الهجري لين الحديث، كما قال الحافظ بن حجر في التقريب. Arti dari ismah man tamassaka bihi, penjaga bagi orang yang berpegang teguh dengannya, yaitu keselamatan atau penjaga darinya dari kebinasaan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla: wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah kalian semua dan janganlah kalian bercerai-berai.
La ya'wajju fayuqawwam, tidak bengkok sehingga harus diluruskan, karena Al-Quran tidak ada kebengkokan di dalamnya, sebagaimana firman Allah, walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan di dalamnya ada kebengkokan, qayyima, yaitu lurus. Wala tanqadi ajaibu, tidak pernah habis keajaibannya, karena Al-Quran penuh dengan keajaiban yang tidak akan pernah habis pada makna-maknanya, petunjuk-petunjuknya, hidayah-hidayahnya yang penuh berkah, sebagaimana sabda atau firman Allah Ta'ala tentang perkataan jin, wa inna sami'na qur'anan ajaba, kami mendengarkan Al-Quran yang penuh dengan keajaiban. Wala yakhlaqu an kathratir rad, Al-Quran ini tidak akan pernah membosankan untuk diulang-ulang. Yaitu barang siapa yang membaca Al-Quran, selalu mengulang-ulangi membaca, tidak akan pernah bosan Al-Quran. Tidak seperti sesuatu yang bisa menjadi tua. Karena segala sesuatu, semua barang apabila sering dipakai, maka barang tersebut akan menjadi barang yang tua, bahkan rusak. Maka kemudian dicari penggantinya. Namun Al-Quranul Karim tidak pernah tua karena sering diulang-ulang. Betapapun seorang membaca Al-Quran atau sering membaca Al-Quran, ia akan terus merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, dan ia akan mendapatkan keajaiban-keajaiban Al-Quran, dan ia akan selalu terpesona dengan Al-Quran tersebut. Dan sanad hadis ini adalah lemah dan tidak valid, karena di sanad tersebut ada Ibrahim Al-Hajari yang disebutkan bahwasanya dia adalah layyinul hadis, lemah hadisnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau At-Taqrib. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Jazakumullah khairan Fadilat Syekh, dan Ustaz Iqbal Gunawan telah menerjemahkan syarah yang disampaikan oleh Fadilat Syekh. Masih ada waktu tersisa, kami akan hadirkan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita di sore hari ini. Dan sebelum kami terima dari telepon, kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilat Syekh, mohon nasihatnya. Ada pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita. Saya mengajarkan kaum muslimin dan membaca Al-Quran, dan usia mereka sudah lansia, sudah tua, sehingga sulit mengenalkan huruf-huruf hijaiyah. Dan terkadang saya membiarkan dahulu tahapan demi tahapan mempelajari makharijul huruf, agar mereka tetap semangat mau mempelajari Al-Quran. Dan alhamdulillah sudah menjadi baik atau lebih baik bacaannya. Apakah selama kondisi seperti itu kesalahan bacaan yang mereka lakukan menjadi dosa berimbas kepada saya juga? Jazakumullah khairan. كبير السن إذا قرأ القرآن قد يجد فيه مشقة، وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر أن من قرأ القرآن ويتتعتع به فله بذلك أجر، والماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. فهذا الذي يتتعتع بالقرآن ويصعب عليه إخراجه مأجور، وكذلك المعلم مأجور على تعليمه ورفقه بالكبير شيئا فشيئا وصبره عليه، لأن ما لا يصلح في يوم قد يصلح في يومين، وما لا يصلح في يومين قد يصلح في أسبوع، وما لا يصلح في أسبوع قد يصلح في شهر، وهكذا. فبالصبر عليهم والأنات معهم والرفق بهم تأتي الثمرة والنتيجة الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو مأجور على صبره وعلى تعليمه وعلى رفقه بهم. Ya, jawaban beliau hafizahullah, orang tua memang biasanya jika membaca Al-Quran dia akan mendapatkan kesulitan ketika membaca Al-Quran. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang
yatata'ata fi qiraatil Quran, kesulitan membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala. Dan orang yang mahir membaca Al-Quran, dia bersama malaikat yang baik. Maka seorang yang kesulitan membaca Al-Quran, ia akan mendapatkan pahala. Demikian juga orang yang mengajarkan seorang membaca Al-Quran, ia akan mendapatkan pahala. Dan dengan pelan-pelan, dengan sabar mengajarkan seorang baca Al-Quran, tentu ini juga akan menghasilkan pahala yang baik. Dan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki sehari, bisa 2 hari, bisa seminggu, bisa sebulan, dan sedikit demi sedikit ya akan semakin baik bacaan tersebut. Dan kesabaran seorang ketika membaca Al-Quran, dia tentu akan mendapatkan pahala dari kesabaran tersebut. Dan ini adalah satu amal saleh yang sangat utama, yaitu seorang sabar ketika mengajarkan orang lain untuk mempelajari Al-Quran. Jazakumullah khairan fadilatul Syekh. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, soal dari Pak Mul di Medan. Silakan Pak Mul. Syekh, apakah ada dalilnya orang yang sudah meninggal dunia mendapat pahala ataupun kebaikan-kebaikan dari anak-anaknya? Karena anak-anaknya kan banyak, Syekh, ada 9 orang. Jadi anak-anaknya ini kan tiap sholat wajib dan sholat sunat terus berdoa kepada Allah untuk kebaikan ruh almarhum dan almarhumah kedua orang tuanya. Bahkan ada sedekah atas nama kedua orang tuanya, infak atas nama kedua orang tuanya, kemudian bahkan kurban juga di atas namakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Anaknya banyak ini, Ustaz. Jadi apakah ruh itu bisa mengetahui dari mana pahala tersebut ataupun kebaikan-kebaikan tersebut diperolehnya di alam barzah, Teh? Ada dalilnya, Teh? Baik, Pak Mul, demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Mul. Kita akan simak jawabannya. أما الأجر فإنه ينفع الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة الدعاء والصدقة لورود ما يدل على ذلك. وإلا فإن الأصل أن المرء ليس له إلا من الأجر إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن دلت السنة على أمور تنفع الميت، ومن أعظم ذلك الدعاء له. قال عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له. وكذلك في الصدقة فإنها تنفع الميت، وكذلك الحج عنه والاعتمار ينفعه، ورود ما يدل على ذلك. وهذا ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هل يعلمون بذلك فهذا أمر مغيب الله أعلم به، لكنه كونه ينفعهم هذا ثبت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. Jawaban beliau, hafizahullah, adapun yang berkaitan dengan pahala apakah bermanfaat untuk orang yang telah meninggal, maka jawabannya iya, terutama doa dan sedekah, karena ada beberapa hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Walaupun secara asal seorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dia kerjakan. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, seorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ia kerjakan. Namun banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang manfaat doa bagi orang yang telah meninggal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal akan mendapatkan pahala awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan untuknya. Ini akan terus mengalir pahalanya. Juga pahala sedekah, ya, seorang bersedekah untuk orang yang telah meninggal, ia akan mendapatkan manfaat dari sedekah tersebut. Demikian juga haji atau umrah. Ini semua ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya
orang yang telah meninggal akan mendapatkan atau sampai manfaat ibadah-ibadah tersebut jika diniatkan untuk mereka. Dan yang berkaitan apakah orang yang telah meninggal tersebut mengetahui apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya, maka ini adalah perkara gaib yang tentunya Allah yang mengetahui tentang perkara tersebut. Namun yang kita jelaskan bahwasanya pahala-pahala tersebut, amalan-amalan yang kita sebutkan tadi akan sampai dan bermanfaat kepada orang yang telah meninggal. Nami fadilat Syekh, jazakumullah khair, dan narju min fadilatikum al-ikhtitam, jazakumullah khair. نعم، نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، ونلتقي بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.